गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजन रंजन यशोदानंदन व्रजन रंजन यशोदानंदन व्रजन रंजन यशोदानंदन व्रजन रंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhav Jaya Radha Madhav Radha Madhav Jaya Radha Madhav Jaya Pancha Tata Jaya Pancha Tata Pancha Tata Jaya Pancha Tata Jaya Prahlad Nrsimha Jaya Prahlad Nrsimha Prahlad Nrsimha Jaya Prahlad Nrsimha Jaya Jaya Prabhupada 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 Nitai Gaura Haribol 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 Gaur Bhimanande Jayam Vishnupad Paramahansa Purivajika Acharya Ashtata Sadhya Srimad Abhaisena Bindu Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki ISKCON फाउंडर आचार्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की समवेत गौर भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च नमोऽयं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमो आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामोदयो नगर ग्राम तारिणे नमोऽयं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो 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 महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर तिसे नमः पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव श्रीचैतन्य ईश्वर श्रीगुरुदीनतारिणीं हरे कृष्ण। आज के আমরা শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্যযোগ শ্লোক নম্বর 72 শ্রবণ করে অধ্যয়নপূর্বক শ্রবণ করব। আমি শ্লোক বলবো, বোর্ডে লেখা আছে, আমার পরে পরে আপনারা বলার চেষ্টা করবেন। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुर्जति स्थिता सामन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणमिच्छति। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुर्जति स्थिता सामन्तकालेन अपि ब्रह्म निर्वाणमिच्छति। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुर्जति स्थिता सामन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणमिच्छति। আপনারা কেউ বলার চেষ্টা করেন। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुर्जति स्थिता सामन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणमिच्छति। দর্শনের ভিতর থেকে কেউ বলেন, দর্শনার্থীরা চেষ্টা করেন বলার জন্য। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुर्जति स्थिता सामन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणमिच्छति। এখানে শ্রীল প্রভুপাদের গীতার গান, অনুবাদ ও তাৎপর্য। গীতার গান পড়ছি। সেই সেই স্মৃতির নাম ব্রাহ্মে স্থিত হয়, যার প্রাপ্তি হয় তার মোহন কোথায়। সেই স্থিতি যদি হয় মরণেরও কালে, ব্রহ্মস্থিত ভাব নহে কালের প্রভাবে। ছিল প্রভুপাদকৃত অনুবাদ। এই প্রকার স্থিতিকেই ব্রহ্মস্থিতি বলে। হে পার্থ, যিনি এই স্থিতি লাভ করেন তিনি মোহপ্রাপ্ত হন না। জীবনের অন্তিম সময়ে এই স্থিতি লাভ করে তিনি এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবত ধামে প্রবেশ করেন। এবার আপনারা বলার চেষ্টা করেন। এই প্রকার স্থিতিকেই ব্রাহ্মস্থিতি বলে। হে পার্থ,
যিনি এই স্থিতি লাভ করেন তিনি মোহপ্রাপ্ত হন না। জীবনের অন্তিম সময়ে এই স্থিতি লাভ করে তিনি এই জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবত ধামে প্রবেশ করেন। তা আমরা চাই সকলে ভগবত ধামে প্রবেশ করতে। প্রভুপাদের তাৎপর্য: কৃষ্ণ ভাবনামৃত অর্থাৎ ভগবত পরায়ণ দিব্য জীবন এক মুহূর্তের মধ্যে লাভ করা সম্ভব। আবার লক্ষ কোটি জীবনও তার নাগাল পাওয়া সম্ভব না হতেও পারে। এই জীবন লাভ করতে হলে কেবল পরম সত্যকে উপলব্ধি করে তাকে গ্রহণ করতে হবে। খটাঙ্গ মহারাজ মৃত্যুর মাত্র কয়েক মুহূর্ত পূর্বে ভগবানের চরণারবিন্দে আত্মোৎসর্গ করার ফলে জীবনের সেই পর্যায়ে উপনীত হয়েছিলেন। নির্বাণ কথাটির অর্থ হচ্ছে জড় জীবনের সমাপ্তি। বৌদ্ধদের মতে জড় জীবনের সমাপ্তি হলে আত্মা অসীম শূন্যতায় বিলীন হয়ে যায়। ভগবদ্গীতা কিন্তু আমাদের সেই শিক্ষা দেয় না। এই জড় জীবনের সমাপ্তি হওয়ার পরে আমাদের প্রকৃত জীবন শুরু হয়। এই জড় জাগতিক জীবনধারা পরিসমাপ্ত করতে হবে, সেই কথাটি জানাই স্থূল জড়বাদীর পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু যিনি পারমার্থিক জ্ঞান অর্জন করেছেন তিনি জানেন যে এই জড় জীবনের পরেও আর একটি জীবন আছে। এই জীবনের পরিসমাপ্তির পূর্বে সৌভাগ্যক্রমে কেউ যদি কৃষ্ণ ভাবনাময় হয় তবে সে তৎক্ষণাৎ ব্রহ্ম নির্বাণ স্তর লাভ করে। ভগবত ধাম ও ভগবত সেবার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যেহেতু উভয় চিন্ময়, তাই ভক্তিযোগে ভগবানের অপ্রাকৃতিক প্রেমময় সেবায় নিয়োজিত হওয়াই হচ্ছে ভগবত ধাম প্রাপ্তি। জড়জগতের সমস্ত কর্মই ইন্দ্র তৃপ্তির জন্য সাধিত হয়, কিন্তু চিন্ময় জগতের সমস্ত কর্মই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য সাধিত হয়। এমনকি এই জীবনে কৃষ্ণ ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হলে সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় এবং যিনি কৃষ্ণ ভাবনায় মগ্ন তিনি নিঃসন্দেহে ইতিমধ্যেই ভগবত ধামে প্রবেশ করেছেন। ব্রহ্ম হচ্ছে জড়বস্তু ঠিক বিপরীত। তাই ব্রাহ্মী স্থিতি বলতে বোঝায় জড় জাগতিক স্তরের অতীত। ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা নিবেদনকে ভগবদ্গীতায় মুক্ত স্তররূপে স্বীকার করা হয়েছে। স্বগুণান সমতীর্থে তান ব্রহ্ম ভূয়ায় কল্পতে। তাই জড়বন্ধন থেকে মুক্তি হচ্ছে ব্রাহ্মী স্থিতি। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়কে সমগ্র ভগবদ্গীতার সারাংশ বলে বর্ণনা করেছেন। ভগবদ্গীতার বিষয়বস্তু হচ্ছে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে এবং সমগ্র গীতার সারমর্মস্বরূপ ভক্তিযোগের আভাস দেওয়া হয়েছে। ভক্তি বেদান্ত কহে শ্রী গীতার গান, শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ। ইতি গীতার বিষয়বস্তু সারমর্ম পরিবেশিত বিষয় সাংখ্যযোগ নামক শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভক্তি বেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত। হরে কৃষ্ণ। শ্রীল প্রভুপাদ এখানে সুন্দরভাবে আমাদেরকে ব্যাখ্যা দিয়েছে যে কী করে এই জড়জগৎ থেকে আমরা সেই ব্রাহ্মী স্তর অর্থাৎ এই জড়জগতের ঊর্ধ্বে যে কর্মগুলো আছে সেই কর্ম করে আমরা ভগবত ধামে ফিরে যেতে পারি। অনেক উপমা দিয়েছে, এখানে অনেক উদাহরণ দিয়েছে প্রভুপাদ দৃষ্টান্ত। তো আমি কটা ভক্তর জীবনী এই ব্রাহ্ম স্তরে উন্নত হয়েছে, তারা ভগবত ধামে ফিরে গেছে। ভগবত ভক্ত আর জ্ঞানী যুগের ভিতরে কি পার্থক্য চেষ্টা করব বলার জন্যে। ঠিক আছে, যেমন হরিদাস ঠাকুর আমরা দেখতে পাই, সে যখন তার প্রথম জীবনে কঠোর তপস্যা করেছিল, যেহেতু সে মুসলমান গৃহে জন্মগ্রহণ করেছিল, তার জন্যে তাকে সে হরিনাম করতে যেত, কিন্তু তাকে বাধা দিত সকলে, যার জন্য তাকে 22 বাজারে প্রচণ্ড ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু তথাপি সে কখনো ভগবানের দিব্য নাম ত্যাগ করেনি। উপরন্তু দেখা যায় তাকে পরীক্ষা করার জন্যে অনেক আসছিল, লক্ষ্যে আসছিল তাকে পতন করার জন্য, ভগবত ভক্তিতে বিচ্যুত করে, যাতে সেই ভগবত ভক্তি থেকে পতন হয়ে নরকে অধপতিত হয়।
কিন্তু সে যেহেতু ভগবানের দিব্য নাম সবসময় করতো ঐকান্তিক সহকারে, যার জন্য তাকে সে পতন করতে পারেনি। উপরন্তু আমরা দেখতে পাই বিশ্বামিত্র মুনি অনেক তপস্যা করেছিল জীবনে, কিন্তু যখন মেনকা আসছিল মেনকা রূপে সে তখন মোহিত হয়েছিল, মোহিত হয়ে তার সে পতন হয়েছিল। তো এরকম পালি আমরা দেখতে পাই, যেমন হরিদাস ঠাকুরের জীবনে দেখলাম। তা আমাদের প্রত্যেককে এরকম পালি দৃঢ়ভাবে ভক্তিযোগ অবলম্বন করে ভগবানের ধামে ফিরে যেতে হবে। আর সেই স্তরকেই ব্রাহ্মী স্তর, অর্থাৎ জড়জগৎ ঊর্ধ্বে যে ভগবতার চিন্ময় ধাম রয়েছে সেইখানে ফিরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। দেখতে পাই তারপরে আমরা অর্জুনের জীবনে, যে অর্জুন যখন স্বর্গে গিয়েছিল তখন স্বর্গের সবচেয়ে সুন্দরী হচ্ছে উরু, ভগবানের উরু থেকে বেরিয়েছিল উর্বশী তার নাম। সে তখন অর্জুনকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু ভগবান যেহেতু ভগবানের ভক্ত অর্জুন ছিলেন তাই একনিষ্ঠ ছিলেন তিনি, তাই উর্বশীর প্রস্তাবটাকে অর্জুন যখন প্রত্যাখ্যান করলেন তখন উর্বশী তাকে অভিশাপ দিলেন, কিন্তু অর্জুন তাতে কখনো বিচলিত হননি। ঠিক তদ্রূপ দেখতে পাই আমরা সৌভরী মুনি। ঠিক আছে, যখন সৌভরী মুনি 10,000 বছর জলের নিচে তপস্যা করেছিল, কিন্তু মাছের মৈথুন থেকে সে তখন তার সে তপস্যা ভঙ্গ করে সেই গৃহস্থ জীবনে ফিরে আসে। তো এরকম পালি তার সেই তপস্যা ভঙ্গ করে সেই জড়জগতে আবার মত্ত হয়, কিন্তু ভগবত ভক্ত যেহেতু ভগবানের ঐকান্তিক ভক্তি করেছে তাই সে কখনো সে পতন হয় না। লাস্টে আমরা দেখতে পাই যে অম্বরীশ মহারাজ একজন মহান ভগবত ভক্ত ছিলেন, শশাগর সম্রাট, মানে শশাগর পৃথিবীর রাজা ছিলেন তিনি। তিনি একসময় একাদশী ব্রত পালন করেছিলেন। পালন করার পরে দ্বাদশীর দিনে দুর্বাসা মুনি সকালে এসে উপস্থিত হয়েছিল। তখন তাকে বলল, আজকে তোমার গৃহে আমি প্রসাদ পাবো, দ্বাদশী পালন করব। তখন বলে দুর্বাসা মুনি তখন স্নান করতে যায় নদীতে, ফিরে আসতে খুব লেট হয় তার। তখন অম্বরীশ মহারাজ চিন্তা করলো যে এদিকে পালনের সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে, এখন কি করবে। এদিকে মুনি বলেছে যে উনি পালন করবে, কিন্তু অতিথিকে রেখে গৃহস্থ কি করে প্রসাদ পাবে। তখন অম্বরীশ মহারাজ তার পরিবৃত সাধু সজ্জন ছিল তাদের কাছে অনুমতি নিয়ে তিনি একটু জল পান করেছিলেন। জল পান করলে কি হয়, একাদশীর পালন করা হয় আবার হয়ও না, এরকম অবস্থা ডিসিশন নিয়ে উনি করেছিল। যখন এটা করলো তখন কি হলো, দুর্বাসা মুনি ওনার গৃহে এসে উপস্থিত হলেন। তখন দুর্বাসা মুনি ওই কথা জানতে পেরে তখন তাকে অভিশাপ দিলেন এবং তার জটা থেকে বিশাল একজনকে অসুরকে সৃষ্টি করলেন যাতে অম্বরীশ মহারাজকে ধ্বংস করে যায়। কিন্তু অম্বরীশ মহারাজ ভগবত ভক্ত এমন ভক্ত ছিলেন, সে নির্বিকার ছিলেন, সে কখনো ভীত হননি, যার দ্বারায় সে বিচলিত হয়নি কিংবা তার পতন হয়নি। তখনই ভগবান ক্রোধান্বিত হয়ে তার সুদর্শন চক্রকে আহ্বান করলেন, করে তখন দুর্বাসার দিকে ধাবে দিলেন। দুর্বাসা তখন সারা ব্রহ্মাণ্ড, স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল সব জায়গায় ছুটতে ছুটতে লাস্টে বিষ্ণু চরণে পতিত হয় আর বিষ্ণুকে বলে, বিষ্ণু আমাকে রক্ষা করো। তখন বিষ্ণু বলেন, দেখো ভগবত ভক্ত এমন, তুমি তার চরণে অপরাধ করেছো, অতএব তুমি তার চরণে গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাও। তখন দুর্বাসা মুনি কী করলো, ছুটতে ছুটতে এসে অম্বরীশ মহারাজের পায়ে পড়ল। তো এটাকেই বলে ব্রাহ্মী স্থিতি, যা মানে এই জড়জগতের অতীত চিন্ময় বস্তু, সেই কথা প্রভুপাদ এখানে বলছে যে এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত গ্রহণ করে এক মুহূর্তের মধ্যে লাভ করা যায়, কিন্তু আবার লক্ষ কোটি জীবনে তার নাগাল পাওয়া যায় না। সেটা প্রভুপাদ আমাদেরকে দিয়ে গেছে, কত সুন্দর ব্যবস্থা, মন্দির নির্মাণ করে গেছে, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে গেছে, মন্দিরে আসবে ভক্ত, সকলে ভক্ত হবে, ভগবানকে কেন্দ্র করে জীবনযাপন করবে, 4টে নিয়ম পালন করবে, অন্তিমে তার কাছে ফিরে যাবে। এখানে আমি একটা কাহিনী বলছি। বিষ্ণু শর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল, খুব দরিদ্রতার জীবনযাপন ছিল। তেনার স্ত্রী আর তিনি পরিবারে ছিলেন দুজন। তা তেনার স্ত্রী এমন বস্ত্র পরিধান করতেন তিনি কোনোদিন ঘর থেকে বাইরে বেরোতে পারতেন না। আর ব্রাহ্মণ ভিক্ষাবৃত্তি করে যা আনতেন উনি রান্না করে ভগবানকে ভোগ লাগিয়ে সেটাই দুজনে পেতেন।
তো একদিন একটা শিব ভক্ত ভ্রমণ করতে 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 ওই বিষ্ণু শর্মা ব্রাহ্মণের বাড়িতে উপস্থিত হয়। উপস্থিত হয়ে তখন ডাকছে, মা আমাকে ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও। তখন সে ব্রাহ্মণীটি ভিতর থেকে বললেন যে আমি তো বাইরে বেরোতে পারছি না, তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমার স্বামী ভিক্ষা করতে গিয়েছে, আসলে আমি তোমাকে রন্ধন করে ভোগ লাগিয়ে দিব। তখন যে শিবভক্ত ছিল উনি কঠোর তপস্যা করার পরে একটা পরশমণি পেয়েছিল। তখন উনি দেখলেন এরা ঘর বাড়ি খুব ভাঙাচোরা, খুব দরিদ্র। তখন উনি বাইরে থেকে বললেন যে মা আমার কাছে একটা পরশমণি আছে, তা তুমি এটা নাও, নিলে তুমি যা কিছু স্পর্শ করবে সোনা হয়ে যাবে, বিক্রি করে তোমার পরিবার মেনটেন্স করবে, তোমার কোনো আর অসুবিধা হবে না, কষ্ট আর থাকবে না। তখন ব্রাহ্মণীটা বললেন যে না আমার লাগবে না, আমার স্বামী শুনলে আমাকে বকা দিবে। তখন ওই শিবভক্তটা খুব রিকোয়েস্ট করাতে ব্রাহ্মণীটা নিলেন, আর ওই শিবভক্তটা দিয়ে উনি চলে গেলেন, বললেন আমি কিছুক্ষণ পরে আসছি। যখন শিবভক্তটা বেরিয়ে গেছে, কিছুক্ষণ পরে সে ব্রাহ্মণ বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণকে সব কিছু ব্রাহ্মণীটা বৃত্তান্ত বললেন। তখন ব্রাহ্মণীর কাছ থেকে সেই পরশ পাথরটা ব্রাহ্মণ নিয়ে নদীতে ফেলে দিলেন। তখন ব্রাহ্মণী বললেন দেখো উনি তো আসবে, তখন ওনাকে কি দিব, উনি আবার এসে আমার কাছে যাবে, তখন কি দিব। তখন ব্রাহ্মণীকে যথাসাধ্য ব্রাহ্মণ তাকে বুঝালেন, ঠিক আছে। যখনই ব্রাহ্মণ সেই পরশ পাথরটা নদী থেকে ফেলে দিলেন নদীর স্রোতে, সেটা তো ভেসে চলে গেছে। ফেলে দিয়ে যখনই ঘরে ফিরলেন, ঠিক তৎক্ষণাৎ সেই শিবভক্তটা এসে উপস্থিত হলেন, ঠিক আছে। এসে তখন ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা হয়েছে, ব্রাহ্মণীর কথাগুলো সব যে কথাগুলো শুনেছিল সেইগুলো সব বললেন। বলার পরে তখন শিবভক্ত বলছে যে আমি এত দীর্ঘদিন ধরে কঠোর তপস্যা করার পরে আমি যে পাথরটা পেয়েছিলাম তোমরা যে নষ্ট করে দিয়েছি, এখন আমাকে দাও। তখন সেই ব্রাহ্মণ কী করলো, তাকে সঙ্গে করে নিয়ে সেই নদীতে চলে গেল, গিয়ে নদীর জলে হাত ঢুকায়ে একটা পাথর এনে দিল। তখনই সেই শিবভক্তকে যখন সেই পাথরটা দিল, তখন সেই শিবভক্ত বলছে যে এই পাথরটা তো আমার নয়, কিন্তু আমি যেটা দিয়েছিলাম সেইটা আমাকে দাও। তখন বলছে ব্রাহ্মণ যে না তুমি এইটাই নাও, ওটার থেকে এটা আরও অনেক গুণে ভালো, অনেক অনেক সম্পদ দেবে একে। তখন অনেক বলার পরে তখন সেই ব্রাহ্মণ দান করেছিল যে পাথরটা, সেই পাথরটা সেই শিবভক্তটা নিলেন। নেওয়ার পরে তিনি দেখছে যেখানে ছোঁয়াচ্ছে সেখানেই মণি মুক্তা মাণিক্য সব হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। তখন উনি অবাক হলেন, তখন ভাবলেন যে আমার যে পরশ পাথরটা ছিল সেইটা একটা খালি লোহাকে স্পর্শ করলে সোনা হতো, কিন্তু এটাকে যেখানে ছোঁয়াচ্ছি সেটাই সোনা মণি মুক্তা এর রূপ ধারণ করছে। তখন সেই শিবভক্ত তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আরে ব্রাহ্মণ তুমি কোথা থেকে পেয়েছো এরকম? আমি তো এত কঠোর তপস্যা করেছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি এরকম পেয়েছি, কিন্তু তুমি তপস্যা না করেও কি করে এই অমূল্য সম্পদ পেয়েছো, আমার থেকে অধিক মূল্যবান? তখন ব্রাহ্মণ বললেন, দেখো আমার জীবনে আমি শুদ্ধভাবে জীবনযাপন করেছি আর হরিনাম করেছি। কি সেই নাম? হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই মন্ত্র নিরন্তর আমি জপ করেছি আর আমার জীবন অতিবাহিত করেছি ভগবানের সেবা করে। তখন সেই শিবভক্ত কী করলেন, নিজের জীবন সব কিছু ত্যাগ করে দিয়ে তিনি সেই অন্তিমে কৃষ্ণভক্ত হলেন, আর সেই স্তর লাভ করে তিনি সেই ভগবদ্ধামে ফিরে গেলেন। তা আমাদের প্রত্যেকের জীবনে এরকম কর্তব্য করা উচিত, যে কর্ম করে কি আমরা ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারি, আর এই জড়জগতের বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে বারবার জন্মমৃত্যু চক্রে আবর্তিত না হই। আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য এই মানুষ জন্ম লাভ করে ভগবদ্ভক্তি অর্জন করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। যদ্গত্তা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমম মম। যেখানে গেলে আর জন্ম মৃত্যু হয় না, যেখানে গেলে আর ফিরে আসতে হয় না এই জগতে, সেখান থেকে আর এই দুঃখ কষ্ট পেতে হয় না। এখান থেকে আমরা প্রতি মুহূর্তে দুঃখ কষ্ট জর্জরিত হচ্ছে। আজকে ছেলের দ্বারায় পাচ্ছি, কালকে স্ত্রীর দ্বারায় পাচ্ছি, তারপর দিন পুত্র দ্বারায় পাচ্ছি, আত্মীয় স্বজন দ্বারায় পাচ্ছি। প্রতি মুহূর্তে তারা আমাদেরকে শোষণ করছে। আমরা কেউ কি সুখী আছি এই জগতে? কেউ সুখী নাই। আমরা প্রতি মুহূর্তে মনে করছি না আমরা সুখে আছি, কিন্তু প্রকৃত সুখ আমরা কোথাও পাচ্ছি না। যে একমাত্র ভগবত ভক্ত
হয়েছে কিংবা ভগবত ভক্তি করছে তিনি একমাত্র এই সুখ পেয়েছে, ঠিক আছে, সেই আনন্দ পেয়েছি যে আনন্দের অন্ত নাই। গৃহে থাকো বনে থাকো সদা হরি বলে ডাকো, ভক্তিনাথ ঠাকুর সেই কথা বলছে। আমরা যেখানে থাকি না কেন, সুখে থাকি আর দুঃখে থাকি, জয় প্রহ্লাদ নৃসিংহ ভগবান কি। প্রতিটা ক্ষেত্রে আমাদের ভগবানকে কেন্দ্র করে জীবনযাপন করা উচিত। সেই কথা ভগবদ গীতায় প্রভুপাদ বলছে 14:26 মাংচ য বেবিচারেণ ভক্তি যোগনে সেবতে স্বগুণান সমতীর্থে তান ব্রহ্ম ভূয়ায় কল্পতে। প্রভুপাদ সেখানে বলছে যিনি ঐকান্তিক ভক্তিযোগ সহকারে আমার সেবা করেন তিনি প্রকৃতির সমস্ত গুণকে অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত স্তরে উন্নীত হন। তা আমাদের ওই রকম হতে মাংচ বেবিচারেণ ভক্তি যোগনে সেবতে, ঠিক আছে, আমাদেরকে বেবিচার ত্যাগ করে যে অনাচার আমাদের ভিতরে গুণগুলো আছে সেগুলো সব ত্যাগ করে অনন্য চিত্তে ভগবানের ভজনা করতে হবে, যা করলে আমরা অন্তিমে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারবো। সেই কথার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে বলছে যেমন রাজার সচিব হতে গেলে রাজার মতন গুণসম্পন্ন হতে হয়, না হলে রাজার সচিব হতে পারে না। তদ্রূপ আমরা ভগবানের নিত্য অংশ, তাই ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে গেলে আমাদের সেরকম গুণগুলো অর্জন করতে হবে। সেই গুণ অর্জন করে আমরা অন্তিমে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারি। এখানে খটাঙ্গ মহারাজের দৃষ্টান্ত দিয়েছে যে খটাঙ্গ মহারাজ সে এক সময় সারা পৃথিবীর সম্রাট ছিলেন। খটাঙ্গ মহারাজ যখন এই পৃথিবীর শশাগরের রাজা ছিলেন তখন দেবতা আর অসুরের বহুদিন ধরে সংগ্রাম চলছিল, যুদ্ধ। তখন দেবতারা জয় শ্রী রাধা মাধব অষ্টগোবিন্দ শ্রীমান মহাপ্রভু কি পঞ্চতত্ত্ব ভগবান কি ঘোর আনন্দে, তখন দেবতা অসুরের যুদ্ধে দেবতারা পরাজিত হয়ে যাচ্ছে দেখে তখন খটাঙ্গ মহারাজের কাছে এলেন। এসে খটাঙ্গ মহারাজকে বিনীত অনুরোধ করে তাকে সে স্বর্গে নিয়ে গেলেন। নিয়ে সেখানে দেবতাদের সঙ্গে আর অসুরের সঙ্গে, মানে দেবতার পক্ষ হয়ে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করে অসুরদেরকে পরাজিত করে খটাঙ্গ মহারাজ। পরাজিত করার পরে তখন সমস্ত দেবতারা খুব খুশি হয়েছে খটাঙ্গ মহারাজের প্রতি। তখন খটাঙ্গ মহারাজকে বলছে, হে মহারাজ তুমি কি বর চাও বলো, আমরা এই মুহূর্তে তোমাকে সব দিতে প্রস্তুত, কি বর চাও বলো। তখন খটাঙ্গ মহারাজ বললেন যে আমার জীবনে আর কতক্ষণ আছে, আমি আর কতদিন এই জগতে থাকবো। তখন সমস্ত দেবতারা বিচার করে দেখলেন, চিত্রগুপ্ত খাতা উল্টে দেখলেন তার আর এক মুহূর্ত সময় আছে তার জীবনে বেঁচে থাকার। যখন এই কথা দেবতারা তাকে বললেন তখন দেবতাদের কাছে তিনি প্রার্থনা করলেন যে আমাকে আপনাদের কাছে আর কিছু চাই না, আমাকে এই মুহূর্তে ভারতবর্ষ নামে ওখানে নিয়ে চলো আমার বাড়িতে। তৎক্ষণাৎ দেবতারা পুষ্পবিহানা করে তাকে সেইখানে নিয়ে আসে, আর ওনার বাড়িতে সেই মন্দির ছিল। তখন ভগবতের ধ্যানে মগ্ন হয়ে তিনি সরাসরি ভগবত ধামে ফিরে গেলেন। তা আমাদের এরকম নিজেকে গড়তে হবে সবসময়, যাতে প্রতি মুহূর্তে কৃষ্ণ ভাবনায় থাকতে পারি, আমরা কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে জীবনযাপন করতে পারি, ঠিক আছে। সেই কথা বলছে এখানে যে ভগবানের সেবা আর ভগবান অভিন্ন, ঠিক আছে। আমরা কেউ যদি ভক্তি যোগ সহকারে ভগবানের সেবা করি, ভগবানের মন্দির মার্জন করি, ভগবানের জন্য একটা ফুল উঠাই, ভগবানের জন্য রন্ধন করি, প্রতিটা কর্মই ভক্তিযোগে, ঠিক আছে। তাই ভক্তিযোগ সহকারে আমরা যদি ভগবানের সেবা করি তাহলে অন্তিমে আমরা ভগবানের ধামে ফিরে যেতে পারি। এইখানে ভগবদ্গীতাকে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন, কর্মশতক, ভক্তি শতক এবং জ্ঞান শতক। কর্মশতকে বলা হয়েছে ভগবান কেন্দ্রিক যে কর্ম তাকে বলা হয় কর্মশতক, আর ভক্তি শতক
যে ভক্তি সহকারে আমরা একটা ফুল তুলে এনে ভগবানকে দিচ্ছি, ভগবানের জন্য সেবা করছি, আর জ্ঞান সঠক ভগবান বিষয়ে জানা, অনেক অনেক জানা, যে জ্ঞানের অন্ত নেই তাকে জ্ঞান সঠক বলে। তা আমরা আমাদের জীবনে যদি প্রতি মুহূর্তে কৃষ্ণ কেন্দ্রিক করে গড়ে তুলতে পারি প্রভুপাদের নির্দেশ অনুসারে, প্রত্যেকের কর্তব্য গীতাকে প্রতিদিন অধ্যয়ন করে, গীতা শ্লোককে হৃদয়ঙ্গম করে, নিজের জীবনকে কার্যকরী করে অন্যকে সাহায্য করা। যেটা ছিল প্রভুপাদ তার জীবনে তার গুরু ভ্রাতাদের কাছ থেকে অনেক কষ্ট পেয়েছিলেন, কিন্তু তার গুরুদেবের নির্দেশ তিনি হৃদয়ঙ্গম করে তিনি প্রতি মুহূর্তে ভগবানের প্রতি বিশ্বাস, তার গুরুদেবের প্রতি বিশ্বাস রেখে আজকে এত বড় ইস্কন সোসাইটি সে তিনি তৈরি করেছে, যার মাধ্যমে সারা পৃথিবীর মানুষ এসে আমরা এখানে সমাবেত হয়ে সেই জীবন লাভ করতে পারছি প্রতি মুহূর্তে। মহাপ্রভু সেই বাণী যে পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম, তো সেই বাণী আজকে প্রভুপাদ কঠোর পরিশ্রম করেছে 72 বছর বয়সে পাশ্চাত্যে গিয়ে। তা আমরা দেখতে পাই যে প্রভুপাদের জীবনে প্রভুপাদ কী করে করেছে, আর আমাদেরকে কি করে ভগবদ্ধামে যাওয়ার রাস্তা দেখিয়ে গেছে। যে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে 16 মালা জপ, 4টে নিয়ম পালন করবে, যা খাবে ভগবানকে ভোগ লাগিয়ে খাবে, আনন্দে ভগবদ্ধামে ফিরে যাবে। তা আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য আমাদের জীবনে প্রভুপাদের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। সেই কথা ভক্তিপ্রাণ ঠাকুর বলছে যে এনেছি ঔষধি মায়া নাসিবার তরে, হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি। এই কথা বলতে গিয়ে হরিনাম চিন্তামণিতে বলছে, নাম ও সর্বশ্রেষ্ঠ, নাম তুল্য কিছু নাই, এ দৃঢ় বিশ্বাস করি যে নাম লয়, অচিরে তাহা তো হয় শুদ্ধ নামোদয়। তা আমরা যদি কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ নাম অভিন্ন, তাই নামের প্রতি বিশ্বাস রেখে যদি দৃঢ় চিত্ত সহকারে যদি সেই কৃষ্ণ নাম করি, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, তাহলে আমরা অচিরে সেই ব্রাহ্মস্থিত প্রাপ্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারব। এইখানে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। কারোর যদি মন্তব্য প্রশ্ন থাকে বলতে পারো। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। জয় জগদ্গুরু শিল প্রভুপাদ।